आज शुणा आत्मजीवनी मो समयर ओडिशा। लेखक कृष्णचंद्र पाणिग्राही। भाग 10। परिच्छेद नवम। एही नवम परिच्छेदर नाम हेउछि मो समयर ओडिया मानक अतीत प्रीति। व्यक्ति विशेषंकर जेपरि व्यक्तिगत स्मृति रहिछि, जाति विशेषंकर मध्य सेहिपरि समष्टिगत स्मृति रहिछि। एही समष्टिगत स्मृति ही इतिहास। इतिहास को मिथ्यामय, कल्पनामय और आवेगमय कले ताहा सुफल न देई कुफल देइथाए। इतिहास को मिथ्यामय न करी बरंतु ताकू भूली जिबा भल। आमर इतिहास को मिथ्यामय, आवेगमय और कल्पनामय करा जाउछि। कुहा जाउछि जे ओडिशा समस्त पौराणिक पुरुष और समस्त ऐतिहासिक पुरुषर लीलास्थली। जाजपुर निकटरे मंदाकिनी नंदी बही चलछि एवं छतिया निकटरे इंद्र स्थान इंद्र इंद्राणी पथर पालटि जाइछन्ति। अतएव ओडिशा दिने स्वर्ग थिला, कटकरे तो वाराणसी थिला। अद्यापि एहार अंश विशेष बिड़ानासी नाम रे आख्यात। हर पार्वती चलीजिबारु एहा वर्तमान मशामानक लीलास्थली होइछि। एही कटकरे गड़गड़िया घाटरे श्री चैतन्य कीर्तन करी करी पहुँचिबा मात्रे ओडिशार गजपति प्रतापरुद्र देव तांको पादतଳରେ गध परी गड़गड़ होई गड़ी जाइथिले। एइथिपाई ए घाटर नाम गड़गड़िया घाट होइछि। किंतु गौड़ीय वैष्णव साहित्य किंबा मादाल पांजिरे ए घटना आभास सुधा नाही। एही गड़गड़िया घाटरू ओडिया साधव माने समुद्र बाही जहाज चढ़ाई बाली द्वीप को जाउथिले। सेथिपाई एठारे कार्तिक पूर्णिमा रे बालीजात्रा हुए। जाजपुरिया भाई माने सावधान हुअन्तु। कटकिया माने नौ वाणिज्यर सबु पूर्व स्मृति मारी नेबाकू बसिछन्ति। बिरजा मंदिर निकटरे जो बालीजात्रा हुए ताहा बालीद्वीप स्मृति जीवार पूर्व स्मृति नहेब ना काहेकि। केतेक अविवाहिता कन्या को कुंभकर्णी शाढ़ी पिंधाई और साधव बहु सजाई बोईत बंदाणर व्यवस्था करा जाऊ। जाजपुर मध्य नौ वाणिज्यर केन्द्रस्थली होइजिब। आम ओडिया साधव माने बाली उपरे और अल्प पानी मध्यरे सुधा समुद्रवाही जहाज मानकु ठेली ठेली नहीं पारुथिले। सेमानकर सेपरी ताकत थिला। भुवनेश्वर तो भू कैलास, एहा पाख कपिलेश्वर जे भूदेव जन्मस्थान ग्रहण करथिले। एक कथा श्रीजुक्त चक्रधर महापात्र प्रमाण कर देइछन्ति। भुवनेश्वरर भास्करेश्वर मंदिर निकटरे पंच पांडव गुंफा रहिछि। एठारे पांडव माने गुप्त वनवास समय रहिथिले। अनंत दूर रे शिशुपालगढ़ रहिछि। एहा द्वापर जुगर शिशुपालक राजधानी थिला। एहार अल्प दूर रे रहिछि धौली। पहाड़ रे महाभारतर अश्वत्थामा हस्ती पथरे पालटि जाइछन्ति। कोणार्कर अनेति दूरर गोपग्राम अछि एवं एहिठारे श्रीकृष्ण बाल्यलीला करिथिले। खोर्धा रोड स्टेशन निकटवर्ती मुट्री स्टेशन मथुरा नहबे काहेकि। इंग्रेज माने मथुरा को मुट्रा बोली कहूथिले। एही मुट्रा कुरु मुट्री हो जाइछि। अतएव ओडिशा निश्चय श्रीकृष्ण को जन्मस्थान थिला। ओडिशा रे बहु कदम्ब गछ अछि एवं बासंती कुसुम सुकुमार अवयव घेनी ओ अमंद कंदर्प ज्वर रे घारी होई गोपी माने अद्यापि बण जंगल रे घूरी बुलुछंती। ओडिशार पूरा धाम तो निश्चित भाव में वैकुंठ। एठारे ओडिया मानक गर्व बड़ दिअ, बड़ देउल और बड़ दांड अछि। किंतु एठारे कोनोसी बड़ भंड नाहंती। गंजाबी भाई मानक अंचल ऋषि मानक अंचल थिला। एही अंचल रे ऋषि माने खणतीरे खोली ऋषिकुल्या नदी रु तैयारी करी देइथिले। एही अंचलर महेंद्रगिरी रे परशुराम तपस्या करिथिले। कोरापुटिया भाई मानक रामगिरी तथा कथा किए भूली पारिबो। एहाकू मरहट्टा माने मारि नेइछन्ति। एहाकू ओडिशा को घेनी आसिबा पई ओडिशा तरफरु डॉक्टर नवीन कुमार साहू लड़ुथिबा बेले कोरापुटरे महिमा धर्मर आलोचना पई गोटिए पंडित सभा बसिथिला। सेठरे सुंदरलाल त्रिपाठी नामक जने प्रख्यात पंडित मते कहिले, मरहट्टा माने आपणको रामगिरी को मारि नेले। आपण चेष्टा करूनाहांती काहेकि। आपण तो नागपुर निकटवर्ती रामटेक रे थिबा प्राचीन कीर्तिर रक्षणाबेक्षण करुथिले।
ରାମଟେକ୍ କାଳିଦାସ ବର୍ଣ୍ଣିତ ରାମଗିରି ହେଲା କିପରି? ମୁଁ କହିଲି, ସେଠାରେ ମୁଁ ଜନକ ନୟନା ସ୍ନାନପୂର୍ତ୍ତାଶ୍ରମର କୌଣସି ଚିହ୍ନ ଦେଖିନଥିଲି କିମ୍ବା ଯକ୍ଷରୂପୀ କାଳିଦାସଙ୍କ ବାସବସ୍ଥାନର କୌଣସି ଚିହ୍ନ ଦେଖିନଥିଲି। ଏହାର ପ୍ରାଚୀନ ନାମ ସିନ୍ଦୁରଗିରିରେ ଥିବାର କଥା ମୁଁ ଜାଣେ। ତେବେ ମରହଟ୍ଟାମାନେ ତ ରାମଗିରିକୁ ମାରିନେଲେଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପାୟ ଆଉ କ'ଣ? ଏପରି ବିଷୟରେ ବିଚାର ପାଇଁ କୌଣସି ଅଦାଲତ ନାହିଁ। ଏହାର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ଏହି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କୋରାପୁଟ ରାମଗିରିରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ତୋଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଏହି ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ସୁନ୍ଦରଲାଲଜୀ, କାଳିଦାସ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଳକାପୁରୀଟା କେଉଁଠାରେ ଅଛି? କାଳିଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଅଳକାପୁରୀରେ ଭୋଗ ଶୋଷ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଠାରେ କେହି ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରଣୟ କଳହ ଛଡ଼ା ଏଠାରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର କଳହ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏ ଅଳକାପୁରୀରେ ढूंढके मुझे कोई दिलवा दे। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବହୁତ ଗରିବ ହେ। ଅଳକାପୁରୀକୁ ପାଇଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭୋକ ଶୋଷ ଚାଲିଯିବ। ଓଡ଼ିଆମାନେ ଆଉ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ହେବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଣୟ କଳହ ଛଡ଼ା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କଳହ ହେବ ନାହିଁ। ସୁନ୍ଦରଲାଲଜୀ ମୋ କଥା ଶୁଣି ହସିଲେ। ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ଭାଇମାନେ ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ କ୍ଷେତ୍ର ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ନୀଳଗିରିର ଅଯୋଧ୍ୟା କ'ଣ ରାମଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ନୁହେଁ? ତେବେ ଏହାର ନାମ ଅଯୋଧ୍ୟା ହେଲା କିପରି? ଏହି ନୀଳଗିରିରେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଶମୀ ବୃକ୍ଷ ପଥର ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଏହିଠାରେ ଗୁପ୍ତ ବନବାସ ସମୟରେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜର ପ୍ରାଚୀନ ରାଜଧାନୀ ଖିଚିଙ୍ଗରେ କୀଚକଗଡ଼ ଓ ବିରାଟଗଡ଼ ରହିଛି। ଏଠାରେ ଶଳା ଭିଣୋଇ ପାଖାପାଖି ଗଡ଼ କରି ରହିଥିଲେ। କେଉଁଝର ଢେଙ୍କିକୋଟ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସୀତାବିଞ୍ଝିରେ ରାବଣଛାୟା ରହିଛି ଏବଂ ତାହାରି ପାଖରେ ସୀତାଙ୍କ ଅନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳର ନବକୁଶ ପଥର ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ସୀତାନଦୀ ପାଖରେ ବହି ଚାଲିଛି। ଅତଏବ ଏଠାରେ କ୍ଷେତ୍ରା ଯୁଗର କୀର୍ତ୍ତିମାନ ରହିଛି। ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଅବସ୍ଥା ଟିକିଏ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର। ଏଠାରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ମାରି ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମନମୁଣ୍ଡାଠାରେ ଗୋଟିଏ ଅସୁରଗଡ଼ ଅଛି ଓ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଅସୁରଗଡ଼ ଅଛି। ସମ୍ବଲପୁରୀ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଗଡ଼ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେ ଲଙ୍କା ଥିଲା, ଏ କଥା ଜଣେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଐତିହାସିକ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟୀ ଲଙ୍କାରୁ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ସୁନା ମାରିନେଇ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଓଡ଼ିଆମାନେ ମୋଟାସୋଟା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗରିବ ଲୋକ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ପୂର୍ଣ୍ଣଭୂମି ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁ ମୁନିଋଷିଗଣ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପାନପୋଷ ନିକଟରେ ବେଦବ୍ୟାସ ରହିଛି ଏବଂ ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ ନିକଟରେ ବ୍ୟାସନଗର ରହିଛି। ଅତଏବ ବ୍ୟାସମୁନି ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଖିଚିଙ୍ଗଠାରୁ 5 ମାଇଲ ଦୂର ପଦ୍ମପୁରରେ କପିଳମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ରହିଛି। ଅତଏବ କପିଳମୁନି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଥିଲେ। ପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣିତ ସୀତାବିଞ୍ଝିରେ ବାଲ୍ମୀକଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଥିଲା, ନଚେତ୍ ସେଠାରେ ନବକୁଶ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ କିପରି? ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରମାଣ କରିଥିଲେ ଯେ ବଙ୍ଗଳା ମହାଭାରତର ରଚୟିତା କାଶୀଦାସ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବଙ୍ଗାଳୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାରିନେଲେଣି। ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଖୋଜି ବସିଲେ ବହୁ ସୀତାକୁଣ୍ଡ, ରାମକୁଣ୍ଡ, ଭୀମକୁଣ୍ଡ ଇତ୍ୟାଦି ମିଳିବ। କଳିଯୁଗର କୀର୍ତ୍ତିମାନଙ୍କ କଥା ପଚାରୁଛି କିଏ? ଏ ସମସ୍ତ ଅର୍ବାଚୀନ ଇତିହାସର ସାମଗ୍ରୀ। ହେ ପଣ୍ଡିତ, ପୌରାଣିକ, ଐତିହାସିକ, ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ, ଗବେଷକ, ଓଡ଼ିଶା ଭକ୍ତ, ଓଡ଼ିଆ ଭକ୍ତ, ଧାର୍ମିକ, ଧର୍ମଧ୍ୱଜୀମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଗବେଷଣାର ଫଳକୁ ମାନି ନେଉଛି। କିନ୍ତୁ କରଯୋଡ଼ି ପଚାରୁଛି, ଏତେ ଦୁଃଖ, ଏତେ ରୋଗ, ଏତେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ଏତେ ଲାଞ୍ଛନା ଓଡ଼ିଶା ଭାଗ୍ୟରେ ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ ହେଲା କିପରି? ଅନାହାରରେ ମାତାର ସ୍ତନ ଚର୍ମ ପରି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତହିଁରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଶୁଟିଏ ଚର୍ମ ପରି ଲାଗି ରହିଥାଏ। ବିକାଶଶୀଳା ବାଳିକାର ସ୍ତନଙ୍କରୁ ଫୁଟି ପାରେ ନାହିଁ। ବଳବାନ ଯୁବତୀ ମାଟି ପେଣ୍ଡୁଳା ପରି ପଡ଼ି ରହେ। ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ଦୁହିଁଙ୍କର ଦେହକୁ ଷଷ୍ଠୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ବହନ କରି ନରକଙ୍କାଳ ମାନଙ୍କ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଭିକ୍ଷାପାତ୍ର ଧରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସାଥିରେ ଥିବା ଚାଉଳକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପାଟିରେ ପକାଇ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ବା ପ୍ରାତଃ ଭୋଜନ କରିଚାଲନ୍ତି। ଆରେ ତୁମେମାନେ ଭଲ ଲୋକ, କାମ ନ କରି ଭିକ ମାଗୁଛ କାହିଁକି? ଉତ୍ତର ଆସେ, କାମ ଦେଉନ ବାବୁ, ପେଟରେ ଦାନା ପଡ଼ି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିବୁ।
ଧବଳ ଟଗର ପରି କଟକ ନଗରର ଧନିକ ଗୃହରେ ବିବାହୋତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଅପରୂପ ଆଲୋକସଜ୍ଜା, ବେଣ୍ଡ, ଟ୍ୱିଷ୍ଟ କାର୍ଡ ଇତ୍ୟାଦିର ସମାବେଶରେ ଖାରବେଳ ବା କପିଳେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସୈନ୍ୟମାନେ ବିଜୟ ଗର୍ଭର ନିର୍ଜନିତ ଦୁର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ପରେ ବରଯାତ୍ରୀମାନେ କନ୍ୟା ପିତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଶୋଭାମୟ ମଣ୍ଡପରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ଏବଂ ପଶିବା ପୂର୍ବରୁ 5-10ଟା ହାବେଳି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ହାବେଳି ଗର୍ଜନ କରି ଆକାଶକୁ ଉଠାଯାଏ ଏବଂ ଏହାର ଅଗ୍ନିକଣା ତପ୍ତା ଯାମିନୀର କୃଷ୍ଣ ବବରୀରୁ ଝରାପୁଷ୍ପ ଝରିପଡ଼େ। ଜନତା କୁହାଟ ବାହାବା ବାହାବା, ବିବାହର ପୂଜାପାଠ ଇତ୍ୟାଦି ଗୋଟାଏ ମାମୁଲି କଥା। ଏହାର ଅସଲି ଅଂଶଟା ହେଉଛି ଭୋଜି। କନ୍ୟା ପିତାର ଗୃହର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ କାର୍ରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ। ଅତିଥିମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ଭବନର ଶୋଭାମୟ ମଣ୍ଡପରେ ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ପୁରନ୍ଦରୀମାନେ ବସନରୁଣରୁ ବର୍ଣ୍ଣଜ୍ୱାଳା ହୋଇ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଉପତୌନକ ଧରି ମନ୍ଥର ପଦରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ତାପରେ ଚାଲେ ଭୋଜି। ବଳବାନ ଯୁବକମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବାଲ୍ତିରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚଟୁ ପକାଇ ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି। ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ସ୍ମୃତିକାରମାନେ ପରା କୁଆଡ଼େ କହିଛନ୍ତି, ଉହୁଁ ଦେୟଂ ନ ନା ଦେୟଂ ନ ଦେୟଂ ବ୍ୟାଘ୍ରଂ ଲବଣଂ। ଭୋଜିରେ ଯେଉଁମାନେ ଉହୁଁ କହି ହାତ ହଲାଉଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ପତ୍ରରେ ଢାଳିବ, ଯେଉଁମାନେ ନା ନା କହି ହାତ ହଲାଉଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ପତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅଜାଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବାଘ ପରି ଡେଇଁ ପଡ଼ି ହାତ ଦୁଇଟାକୁ ପତ୍ର ଉପରେ ଢାଙ୍କି ଦେବେ ସେମାନଙ୍କ ପତ୍ରରେ ଆଦୌ ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ଦେବ ନାହିଁ। ଏହି ସ୍ମୃତି ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ପରଷା ହୁଏ। ନଚେତ୍ ଭୋଜିକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଦାତାପଣ ଓ ଆଭିଜାତ୍ୟରେ ଅଜ୍ଞ ଆସିବ। ଫଳରେ ପତ୍ରମାନଙ୍କରେ କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ରହିଯାଏ। ଏଣେ ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟମାନଙ୍କ ମନୋହର ସୁଗନ୍ଧରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ମଣ୍ଡପ ବାହାରେ 2ଟି ଶ୍ରେଣୀର ଅନାହୁତ ଅତିଥି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଲା କୁକୁର ଓ ଅନ୍ୟ 2ଟି କଙ୍କାଳମୟ କାଙ୍ଗାଳି। ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟେ ମଧ୍ୟେ ତଡ଼ି ଦିଆଗଲେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ପୁଣି ଆସି ସ୍ୱ ସ୍ୱ ସ୍ଥାନରେ ସତର୍କତାର ସହିତ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଅବଶେଷରେ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟର କୁଢ଼ମାନଙ୍କୁ ଏହି ଅନାହୁତ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଢାଳି ଦିଆଯାଏ। ଏହାପରେ କୁକୁର ଓ କାଙ୍ଗାଳିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାଗ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଚାଲେ। ହେ ଜଗନ୍ନାଥଧର୍ମୀ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ, ଦେବଭୂମି ଓଡ଼ିଶାର ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଓ ଦଶା କେବେଠାରୁ ଆସିଲା? ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳମାନ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ଓ ବଙ୍ଗଦେଶରେ ବାଣ୍ଟି ହୋଇ ରହିଲା। ବଙ୍ଗାଳୀମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଜମିଦାରୀଗୁଡ଼ାକ ମାରିନେଲେ। ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ସାମରିକ ଶକ୍ତିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲେ ଇତ୍ୟାଦି। କିନ୍ତୁ ଘଟଣା ପ୍ରବାହର ଅନୁଶୀଳନ ଓ ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲେ ଏ ସମସ୍ତ ଯୁକ୍ତି ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ସଂଗଠନର ପରିକଳ୍ପନା ଅଳ୍ପ ଦିନର ତଳର କଥା। ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଓଡ଼ିଆମାନେ ଆନ୍ଧ୍ରର ଖଣ୍ଡେ ଅଞ୍ଚଳ ମାଡ଼ି ବସି ରହିଥିଲେ। ଉତ୍ତରରେ ବଙ୍ଗର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟେ ମଧ୍ୟେ ମାଡ଼ି ବସି ଅଧିକାର କରି ରହିଥିଲେ। ବ୍ରିଟିଶ ରାଜତ୍ୱରେ ତେଲୁଗୁ ଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଖଣ୍ଡେ ତାମିଲନାଡୁ ସହିତ ଓ ଖଣ୍ଡେ ନିଜ ରାମରାଜ୍ୟ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥିଲେ। କନ୍ନଡ଼ ଭାଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ମହୀଶୂର ରାଜ୍ୟରେ, କେତେକ ନିଜାମ ରାଜ୍ୟରେ ଓ କେତେକ ବମ୍ବେ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିରେ ବାଣ୍ଟି ହୋଇ ରହିଥିଲେ। ଏହିସବୁ ଭାଷାଭାଷୀମାନଙ୍କ ନୈତିକ ଓ ଭୌତିକ ବଳ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ଉଭୟ ବଳ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା କାହିଁକି? ବିଷୟଟିକୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଲୋଚନା କରି ଦେଖନ୍ତୁ। 1947ରେ ଭାରତ ଭାଗ ଭାଗ ହେବା ବେଳେ ପଞ୍ଜାବର ଫାଳେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଚାଲିଗଲା। ବାକି ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡକ ରହିଲା ସେଥିରୁ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ପଞ୍ଜାବ ଓ ହରିୟାଣା ରାଜ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଅଥଚ ପଞ୍ଜାବ ଓ ହରିୟାଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଗ୍ରସର ରାଜ୍ୟ। 1947ରେ ପୂର୍ବତନ ବଙ୍ଗର ଖଣ୍ଡେ ପୂର୍ବ ପାକିସ୍ତାନରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡକ ଭାରତରେ ରହିଲା ତାହାର ଜନସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 4.5 କୋଟି ଏବଂ ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡକ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଚାଲିଗଲା ତାହାର ଜନସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 7.5 କୋଟି। ଅଥଚ ଖଣ୍ଡିତ ବଙ୍ଗ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନାମ ଧାରଣ କରି ଧର୍ମ, ଶିକ୍ଷା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ରାଜନୀତିରେ ତାହାର ପୂର୍ବ ଗୌରବ ବଜାୟ ରଖିଛି। ପୂର୍ବୋତ୍ତର ଆସାମରୁ 5ଟି ରାଜ୍ୟ ବାହାରି ପଡ଼ିଛି, ଯଥା ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ମେଘାଳୟ, ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ମିଜୋରାମ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ମଣିପୁର। ସମସ୍ୟାବହୁଳ ଆସାମର କାନ୍ଥରେ ଜିଲ୍ଲା ବଙ୍ଗଳା ଭାଷୀ ବହୁଳ ଏବଂ ବିଭାଜନ ପୂର୍ବରୁ ଆସାମର ମୁସଲମାନ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 33%। ଅଥଚ ଶିକ୍ଷା ଓ ସଂସ୍କୃତିରେ ଆସାମ ଓଡ଼ିଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଉକ୍ତିକୁ ଅତିରଞ୍ଜନ ବୋଲି ଭାବିବେ ସେମାନେ ଗୌହାଟୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରକାଶକ ତାଲିକାର ଲିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ପବ୍ଲିକେସନ
तुलनात्मक अनुशीलन कले ए उक्तिर सत्यता उपलब्ध करिपारिबे। ओडियावासी अंचलगुड़िकर विच्छिन्नता ओडिशार दुर्गतिर गोटाए बड़ कारण नुहे। बंगाली माने जे ओडिशार बहु जमीदारी को कलेबल कौशल अधिकार करथिले एहा सत्य कथा, किंतु सेमाने एते सहजरे एगुड़िको नेले किपरि। एही समस्यार उत्तर खोजिबाकु कले जणा जाय जे ब्रिटिश राजत्वर प्रारंभरे ओडिशार राजन्य वर्ग और जनता अतीत सहित अति प्रीति करी समय स्रोतर अंततः 100 वर्ष पछरे पड़ी जाइथिले। 1568 ख्रीष्टाब्दरु 1751 ख्रीष्टाब्द पर्यंत मुसलमान माने एवं 1751 ख्रीष्टाब्दरु 1803 ख्रीष्टाब्द पर्यंत मरहट्टा माने ओडिशारे राजत्व करिगले। मात्र एही दीर्घ 235 वर्ष मध्यरे ओडिशार शासन कल बा सैन्य विभाग सहित ओडिया माने कोनोसी प्रकारे सहयोग करिथिबार बा संश्लिष्ट थिबार कोनोसी प्रमाण मिले नहीं। पार्श्ववर्ती बंगरे अवस्था भिन्न प्रकार थिला। ए अंचलर लोके मुसलमान शासन सहित सालिस करी मुसलमान आईन, मुसलमानी भाषा और मुसलमानी चालीचलन शिखिबा परे छोट बड़ कर्मचारी रूपे अधिष्ठित होई शासन कल चलाइबारे पारदर्शिता लाभ करि सारिथिले। एही कर्मचारी मानक मध्यरु राजा गणेश नामक जने ब्राह्मण जमीदार बंगरे हिंदू शासनर पुनरुत्थान करिबार स्वप्न मध्य देखिथिले। 1757 ख्रीष्टाब्दरे बंग ब्रिटिश मानक द्वारा अधिकृत हेबा परे बंगाली माने ब्रिटिश शासन सहित मध्य अनुरूप सालिस करी मुसलमान और ब्रिटिश शासन पद्धतिर सम्मिश्रणरु संभूत नवशासन पद्धति पारदर्शिता लाभ करथिले। 1803 रे ब्रिटिश माने एही नवशासन पद्धति सह ओडिशारे प्रवेश कला परे देखा जाइथिला जे शासन कलर विभिन्न विभाग चलाइबा पई जणे सुद्धा उपयुक्त ओडिया न थिले। एही विस्मयकर घटना ओडिया मानक अतीतर अतिप्रीतिरु समृद्ध होइथिला। ए विस्मयकर घटना विश्लेषण कला बारे मोर पिलाबेलर गोटे कथा मने पड़े। आम खिचिंग ग्रामर पार्श्ववर्ती रोरुआ ग्रामर गोटे क्षत्रिय परिवार अछंती। सेमाने कोनोसी कालरे मयूरभंज राजवंशर अंशविशेष थिले। राजवंश सहित एमानक संबंधरे इतिहास लुप्त होइछि। मात्र एही परिवार पूर्व गर्भरे चाष चाकिरी बा व्यवसाय करुनथिले। कोनोसी पूर्व राजांक पाखरु एमाने जेउ लाख राज पाइथिले ताहा बहु वर्ष परे राग भाग होई जिबा हेतु जनक पिछा वार्षिक 10-15 टंकारु अधिक भाग पड़ु नथिला। एपरि अवस्था रे एमानक मध्यरु जणे भिक्षावृत्ति करबाकू बाध्य होइथिले। ए राजवंशी कांधरे खंडे बहु पुराना साल पकाई और संगरे जणे भारुआ नहीं आम गाँव में भिक्षा मागी सारिबा परे आम घर पाख जणे भूमिजर बाड़ीरू गोटा केते बाइगण और लंका मरीच तोली नेउथिले। भूमिचराणी रागरे जोगिनी खिया गात पसा इत्यादि कही तांकु गाली देबा बेले से ताकु कहिथिले, अरे आमे राजवंशी रे, तू मते चिन्हि पारु नाहु, तुमे माने जेते हेले आमर प्रजा, बाइगण दुईटा तोली नेबारु तू मते गाली देउछु। ब्रिटिश राजत्व प्रारंभ बेले ओडिया मानक अवस्था एही राजवंश परी होई सारिथिला। सेमाने अतीत को एपरी भाबरे जाबड़ी धरी बसिथिले जे पादे मात्र अग्रसर हेबाकू राजी होई नथिले। सेमाने केबे जे गंगा ठारू कावेरी पर्यंत भूखंडर अधीश्वर थिले एही कथाटा भ्रांत भावरे सेमानक मुंडरे खेली चलुथिला। ब्रिटिश राजत्वर प्रारंभरे ताहार पूर्वे किंबा ताहार बहु परे सुधा ब्रिटिश शासन जो नबालक आनिथिला एथिरे ओडिया ब्राह्मण और भूस्वामी प्रभृति स्वच्छ दल आलोकित न होई स्व स्व संकीर्ण गंडी भितरे सीमाबद्ध होई रहिथिले। एमानक दूरदृष्टि और भौगोलिक दृष्टि संपूर्ण रूपे लोप पाइथिला। ब्रिटिश राजत्वर शेषार्धरे सुधा समाजपति ओडिया ब्राह्मण मानक नवशिक्षा पद्धति प्रति किपरि आग्रह थिला थरे गोटे सभारे डॉक्टर सदाशिव मिश्र ताहार गोटे कौतुकपूर्ण उदाहरण देथिले। तत्कालीन स्कूल समूहर जॉइंट इन्स्पेक्टर कविवर राधानाथ राय डॉक्टर मिश्रଙ୍କ शासनर ब्राह्मण मानक बहु अनुनय विनय करिबा परे सेमाने तांकु सेमानଙ୍କ शासनरे गोटे स्कूल बसाइबा पई अनुमति देथिले। स्कूल बसिला मात्र ब्राह्मण पिला माने तालपत्र उपरे न लिखि कागज उपरे लिखुथिबारु ब्राह्मण माने घोर आपत्ति करी स्कूल भांगी देले एवं पिला मानकु लंडा करी गोबर पानी रे गाधोइले। एहा हेउछि तत्कालीन समाजपति ओडिया ब्राह्मण मानक दूरदृष्टिर गोटे उदाहरण।
ଓଡ଼ିଶାରେ ନବଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିକୁ ଓଡ଼ିଆମାନେ ପ୍ରତିରୋଧ କରିଥିବାର ଏହିପରି ବହୁ ଉଦାହରଣ ବ୍ରିଟିଶ ରେକର୍ଡରୁ ମିଳେ। ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଦଶକରେ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାରେ କାଗଜ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ମାତ୍ର ଏହାର ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତାବ୍ଦୀ ପୂର୍ବେ ବଙ୍ଗରେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଲୋଭବ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ଡାକି ଦେଇଥିଲେ, ଜାତି ଛାଡ଼, ମୂର୍ତ୍ତିପୂଜା ବନ୍ଦ କର, ଏକମାତ୍ର ବ୍ରହ୍ମ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆରାଧନା କର, ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା ବନ୍ଦ କର, ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚାସନ ଦିଅ, ବିଧବାମାନଙ୍କୁ ବିବାହ ଦିଅ, ସର୍ବୋପରି ଇଂରାଜୀ ମାଧ୍ୟମରେ ନବ ଶିକ୍ଷାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନିଅ। ତାଙ୍କ ଡାକ ସମସ୍ତ ବଙ୍ଗାଳୀ ଶୁଣିନଥିଲେ। ମାତ୍ର ରାମମୋହନ ନୈଷ୍ଠିକତାର ଗ୍ରନ୍ଥି ଉପରେ ଯେଉଁ ନିଷ୍ଠୁର ଆଘାତ ଦେଇଥିଲେ, ତାହାରି ଫଳରେ ଏହା ଶିଥିଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ପରେ ପରେ ବହୁ ଧର୍ମ ସଂସ୍କାରକ, ଦେଶସେବକ, ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଗବେଷକ, ସାହିତ୍ୟିକ, ଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ପ୍ରଭୃତି ବଙ୍ଗରେ ନବଯୁଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ରିଟିଶ ରାଜତ୍ୱ ପ୍ରାରମ୍ଭ ଓ ପରେ ଓଡ଼ିଆ ବଙ୍ଗାଳୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷ ଲାଗିଥିଲା, ତାକୁ ଟିକିଏ ତଳେଇ ଦେଖିଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଏହା ପ୍ରାଚୀନପନ୍ଥୀ ନୂତନପନ୍ଥୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସଂଘର୍ଷ। ଏଥିରେ ନୂତନପନ୍ଥୀମାନଙ୍କ ନିଶ୍ଚୟ ଜୟର ସମ୍ଭାବନା ନିହିତ ଥିଲା। ବଙ୍ଗାଳୀମାନଙ୍କ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅଣ-ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଯଦି ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନକଳକୁ ଚଳାଇଥାନ୍ତେ, ତେବେ ସେମାନେ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାର ଜମିଦାରୀଗୁଡ଼ିକୁ ମାରିଦେଇଥାନ୍ତେ। ବସ୍ତୁତଃ ମୁସଲମାନ ରାଜତ୍ୱ କାଳରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଜମିଦାରୀଗୁଡ଼ିକ ଅଣ-ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ହାତରୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ବ୍ରିଟିଶ ରାଜତ୍ୱ ପୂର୍ବରୁ ବହୁ ଅଣ-ଓଡ଼ିଆ ଜମିଦାର ବଂଶ ଅଦ୍ୟାପି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି। ବ୍ରିଟିଶ ରାଜତ୍ୱର ଶେଷାର୍ଦ୍ଧରେ ସମାଜପତି ଓଡ଼ିଆ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିର ଉଦାହରଣ ଆଗରୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଏ ସମୟର ଏହାର ପୂର୍ବର ଓଡ଼ିଆ ଜମିଦାର ବର୍ଗ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟାକୁ ସର୍ବନିର୍ମାଲ୍ୟ କରି ମଣି ଅମନୁଷ୍ୟପଣରେ ପ୍ରଧାନ ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥିଲେ। ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ନୂତନପନ୍ଥୀ ବଙ୍ଗାଳୀମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ଜମିଦାରୀ ମାରିନେଇଥିବାରେ କୌଣସି ବିଚିତ୍ରତା ନାହିଁ। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଜମିଦାର ବର୍ଗ ଓ ଓଡ଼ିଶାର ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳର ରାଜନ୍ୟ ବର୍ଗ ସହିତ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୁକ୍ତି ନଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳର ରାଜନବର୍ଗ ସହିତ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚ୍ୟୁତିନାମା ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଥିଲେ। ନଚେତ୍ ଓଡ଼ିଆ ଜମିଦାର ବର୍ଗ ଓ ଓଡ଼ିଆ ରାଜନବର୍ଗ ଅଣ-ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତେ। ଅତୀତକୁ ଜାବଡ଼ି ଧରି ସମୟସ୍ରୋତର ବହୁ ପଛରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଏହିପରି ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼େ। ପରେ ଯେଉଁ ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଓଡ଼ିଆ ନବଶିକ୍ଷାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କରଣମାନେ ଅଗ୍ରଣୀ ଥିଲେ। କରଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ଚାକିରି ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଏଣୁ ଏମାନେ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଥିଲେ ଜଣେ କରଣ। ଧର୍ମାନ୍ତର ଗ୍ରହଣ କଲାପରେ ଓ ନୈଷ୍ଠିକତା ନିଗୂଢ଼କୁ ଛିନ୍ନ କରିବା ପରେ ସେ ହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ନବଯୁଗର ଉଦ୍ଘାଟକ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ ପରେ ବହୁ ଜାତୀୟତାବାଦୀ କବି, ସାହିତ୍ୟିକ ଓ ସତ୍ୟବାଦୀର ସାଧକବୃନ୍ଦ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ବଙ୍ଗାଳୀମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଜମିଦାରୀଗୁଡ଼ିକୁ ମାରିନେବା କଥା ଇତିହାସର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହୋଇସାରିଲାଣି। ମାତ୍ର ଅଣ-ଓଡ଼ିଆମାନେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ମାରିନେଇଥିଲେ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମାରିନେଉଛନ୍ତି, ତାହା ଇତିହାସର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହୋଇ ରହିନାହିଁ। ଖାଲି କଟକ ସହରରେ ବୁଲି ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଯେ ଏହାର ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟ ଶତକଡ଼ା 99% ଅଣ-ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି। ଅଣ-ଓଡ଼ିଆମାନେ ଏହାର ଜମି ଓ ଘର ମଧ୍ୟ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ଦଖଲ କରି ରହିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ବଣିଆମାନେ ବଣିଆ ସାହିରେ ବସି ନଳ ଫୁଙ୍କି ଚାନ୍ଦିର ବଳା, ବଟଫଳ, ଗୋଡ଼ବଳ ଇତ୍ୟାଦି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣେ ଆଧୁନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ନିର୍ମିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁନା ରୂପାର ଅଳଙ୍କାର ଅଣ-ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି। କଂସାରୀ ସାହିରେ ଓଡ଼ିଆମାନେ କଂସା ବାସନ ଠଣଠଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣେ କଂସା ପିତ୍ତଳର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଆଲୁମିନିୟମ ଓ ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲର ବ୍ୟବସାୟ ଅଣ-ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ହାତକୁ ଚାଲିଗଲାଣି। ବିଦେଶରୁ ଆମଦାନୀ ବସ୍ତ୍ର ଆସିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସାୟ ଅଣ-ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ହାତକୁ ଚାଲିଗଲାଣି। ଏପରି ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ଅତୀତ ପ୍ରୀତି ସେମାନଙ୍କ ଦୁର୍ଗତିର କାରଣ ହୋଇଛି। ରାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ସହିତ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ବାଲିଦ୍ୱୀପ ଯାତ୍ରାକୁ ଯୋଡ଼ିଦେଇ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ କରିଦେଲେ ଯେ ଏ ଦୁର୍ଗତିରୁ ଉଦ୍ଧାର ମିଳିବ, ମୋର ଏପରି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ପରନ୍ତୁ ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଇତିହାସକୁ ମିଥ୍ୟାମୟ କଲେ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଆହୁରି ବେଶୀ ଦୁର୍ଗତିରେ ପଡ଼ିବେ।
ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ନଥିଲେ କିମ୍ବା ସେ କୌଣସି ନୂତନ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରି ନଥିଲେ। ସେ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ମନରେ ତାଙ୍କର ଧର୍ମମତ ଲଦି ଦେଇ ନଥିଲେ। ପୁରୀରେ ତାଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଅବସ୍ଥାନ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରାତନ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ଓ ନବବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଲାଗିଥିଲା। ଏ ସଂଘର୍ଷରେ ଖାଲି ବଙ୍ଗାଳୀମାନେ ନୁହନ୍ତି, ବହୁ ଓଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦେଇ ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମକୁ ଜୟୀ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ସ୍ୱୟଂ ଗଜପତି ପ୍ରତାପରୁଦ୍ରଦେବ, ଭବାନନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତାଙ୍କର ଦୁଇ ପୁତ୍ର ରାଜମହେନ୍ଦ୍ରର ରାଜ୍ୟପାଳ ରମାନନ୍ଦ ଓ ମେଦିନୀପୁରର ରାଜ୍ୟପାଳ ଗୋପୀନାଥ, କହ୍ନାଇ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ମହାନ୍ତି, ଶିଖି ମହାନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ମାଧବୀ ଦାସୀ, ତୁଳସୀ ପରିଛା, କାଶୀ ମିଶ୍ର, ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମିଶ୍ର, କୃଷ୍ଣ ଦାସ ଇତ୍ୟାଦି। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ନାରୀମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଧାରଣା ଥିଲା ତାହା ଗୌଡ଼ୀୟ ସାହିତ୍ୟରୁ ଜଣାପଡ଼େ। ସେ ତାଙ୍କର ଅନୁଗତା ଶିଷ୍ୟା ମାଧବୀ ଦାସୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ଦେଇ ନଥିଲେ। ମୁଦା ଭୀରି ନାରୀ ବଦନ କଳା ସ୍ରାଦୁ ମଧୁପଃ ଇତ୍ୟାଦି ଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ ଶାସ୍ତ୍ରକଙ୍କୁ ଯେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଆମାନେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଧର୍ମମତକୁ ହାତ ପାତି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ତାକୁ ଅବିକୃତ ଭାବରେ ରଖିଲେ କିମ୍ବା ପରେ ତାକୁ ବିକୃତ କଲେ, ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ସୁଦ୍ଧା ତ ଓଡ଼ିଆମାନେ ହାତପାତି ଯାହା ମାଗୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅନୁଗାମୀମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାହା ଦେଉଛନ୍ତି। ବସ୍ତୁତଃ ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ଦେବାର ଯୁଗ ଚାଲିଯାଇ ନେବାର ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେହିଦିନୁ ଓଡ଼ିଶାର ଧାର୍ମିକ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆଦାନ ଭିତ୍ତିକ ହୋଇଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଦାନ ଭିତ୍ତିକ ସଂସ୍କୃତି ହେଉଛି ଭିକ୍ଷୁକର ସଂସ୍କୃତି। ଏଥିରେ ଆଶୁ ସମ୍ମାନର ସ୍ଥାନ ନଥାଏ। ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଭିତ୍ତିକ କିମ୍ବା ଖାଇ ପ୍ରବାନ ଭିତ୍ତିକ ସଂସ୍କୃତି ହିଁ ବଳିଷ୍ଠ ସଂସ୍କୃତି। ଏହିଠାରେ ଶେଷ ହେଲା ଲେଖକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ମୋ ସମୟର ଓଡ଼ିଶାର ନବମ ପରିଚ୍ଛେଦର ପ୍ରଥମ ଭାଗ। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ନବମ ପରିଚ୍ଛେଦର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଶୁଣିବା। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।